Okay. Kritika, start பண்ணிக்கோங்க. Okay. A warm greetings to everyone. Today, we, the Department of Physics, are connected in this virtual platform to perceive the knowledge of physics yesterday, today, and tomorrow. Firstly, I would thank our guest of the day, Dr. G. Alaga Ramanujam, for his valuable presence. I also extend a special thanks to our principal, Dr. B. Subramani, for his constant motivation, support, and guidance, even in these pandemic circumstances through virtual platforms. I also thank our HOD, Mr. K. Lenin Badi, for organizing this webinar to impart innovative ideas among students. I also thank our department staffs for all the technical supports provided. Now, I kindly request our principal to address the gathering. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். Very good morning to one and all present in this JETC meet. And on behalf of the management, principal, staff, students, and all, I welcome our beloved guest speaker, Ayya, for this program, Dr. G. Alagar Ramanujam sir, former principal of HGM College. And we are very great pleasure that we have for this forum Ayya. Ayya was there with us. He was here with us, and gives a lot of immense pleasure that sharing the topic physics yesterday, today, and tomorrow, and is the right person to address young minds. And I think we are all will be motivated after this session. And usually we know the physics, that is classical physics, mechanics, thermodynamics, electrodynamics, and optics likewise. But the scope of physics, if you take, it is the vast area. The scope of physics is enormous. All day-to-day life, day-to-day inventions, day-to-day electronics based upon only the physics. The physics is the base for all the science, that is what I can say. And the area of scope is vast, like mass, length, time, energy. And if you take consider into microscopic level, you will be analyzing so much of electrons, neutrons, and protons, and whatnot. So with lot of scope on the field, it is our duty to receive the information and we need to execute. So that is what expected from all the students. Dear students, we have our most respectable guest for the program today, and I should thank the department head, Professor Lenin Bharati, for arranging for such a great person for this forum, and we are all very happy to hear from Ayya avargal. So Ayya, vanakkam Ayya. Thank you very much for the opportunity given to introduce and interact with the students. Thank you. Thank you, sir. Nextly, I would like to request our HOD, Mr. K. Lenin Bharati, to welcome our chief guest. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். SNMV கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி இயற்பியல் துறை சார்பில் இன்று இணையவழியில் நடக்கக்கூடிய இந்த இணையவழி கருத்தரங்கம், இயற்பியல் நேற்று இன்று நாளை என்னும் தலைப்பில் நடக்கக்கூடிய கருத்தரங்கிற்கு தலைமை வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய SNMV கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் முனைவர் ஓஜன் சுப்பிரமணிய ஐயா அவர்களையும், இந்த நிகழ்விற்கு நாம் கொண்டதற்கிணங்க ஒப்புக்கொண்ட, நம் நிகழ்வில் பேச ஒப்புக்கொண்ட பெருமதிப்பிற்குரிய ரிசர்ச் சென்டரினுடைய சேர்மன், ஃபவுண்டர் சேர்மன் மற்றும் NGM கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியினுடைய முன்னாள் முதல்வர், இயற்பியல் துறை தலைவர் ஐயா டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் அவர்களையும், இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தொடர்ச்சியாக நம்முடைய நிகழ்வுகளுக்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு
மீண்டும் ஒரு முறை நன்றியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ சார். வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்தை கேட்ட உடனே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வர ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி டாக்டர் ஜி அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள். இன்று அனைவருக்கும் ஐயா அவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. It is my great pleasure to put forth the brief profile of our esteemed chief guest, Dr. G. Alagar Ramanujam, who is well known for his scientific, spiritual, and educational services. Currently being the founder and chairman of Vedatri Maharishi Ashram, Tiruvarur, and Vedatri Research Foundation, USA, Sir is also acting as the president of Sharanalayam Academy for Sastra, Science, and Services, Pollachi, and is also a member of Executive Committee of Vedatri International Academy, Chennai. Formerly, Sir had been the principal of NGM College, Pollachi, and is also the former secretary of Brain Trust and World Community Service Center, Aliyar. Speaking of educational and professional career of Ramanujam Sir, Sir has done post-graduation in physics and has also secured doctorate in relativity and quantum. It is really tantalizing to note that his educational service at NGM College is a remarkable one. Sir had been the assistant professor of physics for 20 years and had been the HOD of PG Physics Department for 7 years and later served as the principal of the college for 5 years. Meanwhile, Sir had been the life member of Indian Science Congress Association, Calcutta, and Indian Association for General Relativity and Cosmology, Pune. It is remarkable to note that he has also been an invited speaker at seminars and colloquiums on science, living, and philosophy all across the world. Speaking of his spiritual services, Ramanujam Sir was associated with Sri Vedatri Maharishi, a great philosopher and saint of South India, for 15 years. He mastered Vedantian philosophy and Kaya Kalpa techniques under the guidance of Maharishi. Ramanujam Sir is the author of biography of Sri Vedatri Maharishi and has also developed the Vedantian model of the universe and beyond in order to address the current challenges of various branches of sciences. Ramanujam Sir has also authored a number of books and publications. In spite of playing great roles in society, ஐயா அவர்கள் எப்பவுமே எல்லார்கிட்டையும் மிகவும் எளிமையாக பேசி பழகுபவர். சயின்ஸ் அண்ட் பிலாசபில நிறைய கருத்துக்களை மக்களுக்கு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு. And we are really fortunate to have you with us, sir. Looking forward for your valuable words. வாய்ப்புக்கு நன்றி. வணக்கம். ஐயா வாழ்க வளமுடன். ஐயா நீங்க பேசுனாங்க. ஓகே. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். வாழ்க வளம். வேதாத்ரி மகரிஷி சரணம். Most respected the principal of the college, the HOD of physics in the college, my good friend Mr. Lenin, the students of the college taking part in this program, and others taking part in the program. I am extremely happy to spend this time with you discussing physics. How was it yesterday and today, and how it should be tomorrow. Your principal has given, in a very short introduction he has given, it was all physics, whether macro or micro. Physics is a foundation
for all the discoveries, for all the things we enjoy. Physics is a part of science. So it could be also science yesterday, today, and tomorrow. It could be like that. But since I belong to physics, I have specified the science into physics, that's all. The topic could as well be science, yesterday, today, and tomorrow. So when we come to physics, naturally, the person who started the physics in the present form was Newton. Before Newton, there were thinkers who made statements about the universe, but they all remained as statements. It was Newton for the first time he could put the statements into a formula, into an equation. That culture of expressing our view in terms of an equation was started by Newton. And it was he who wrote the first ever equation in physics, that is F equals ma. That was the first ever equation written in the physics textbook. So with Newton started the physics, what was the motivation for Newton? In fact, Newton had a motivation from a philosophical statement. In fact, Newton was partly philosophical also. He wanted to become a Christian father. So he underwent that course also. And later on he came to science. So he was immensely impressed by a particular statement. And the statement is the following: you cannot step into the same river twice. That was a statement. You cannot step into the same river twice. That means you are putting your first step into the river, okay, then removing that, and when you put the second step, the river is no longer the same. It has changed. So in the same river, you cannot place two steps. And that influenced Newton. And from this, he concluded that everything is in motion. So in the whole universe, nothing is at rest. So he thought, if I can understand motion clearly, I will have understood the entire universe. So he started researching, discussing about the nature of motion, and he gave 3 laws for the motion, and they are called Newton's laws of motion. With that, our physics started about 300 or 400 years ago with Newton's laws of motion, dynamics. So when it comes to dynamics, when Newton looked up the universe, there are so many motions. In those days, he concentrated only on the solar system. So the motions in the solar system, the motions of the planets around the sun, and everything he discussed, and the motion of the molecules, so molecular motion. So he gave gave to us several formula. Even heat, he considered heat as a dynamic property. So thermodynamics developed like that. So that was how from Newton things were developing, dynamics. And in the meantime, Maxwell came and he studied the electromagnetic theory, the theory of light, waves, and how these waves can be manipulated, can be used for us.
So along the direction of Maxwell, the theory of waves also developed. So this all for about 200 years after Newton. Development of the properties of matter, the properties of heat, the molecular motion, the theories of light, theories of sound, everything came along in about 200 years. When we discuss this development, we have to see one thing. Suppose you see any instrument, even a weighing machine, like an instrument. There are two things about the instrument. One is how to use the instrument. Another is who made the instrument, the maker. So people visualize the whole universe as a machine. There's a lot of functions in this. So that we had two questions right from the beginning, from the Newton's time. How the universe functions, and the second question is, who made the universe? So there were two fundamental questions. The functional aspect of the universe. The second one is the creator of the universe. Who created this? Who was the agent to create this universe? Because in the universe there are so many nice orders, so many nice events. So who is responsible for all these events? Just you take, for example, sun at the distance of 9 crores of miles from the earth. There is an ocean on the earth. The rays from the sun fall on the ocean. The water gets evaporated. The vapor goes up. They again become clouds. The clouds, they float. And again they come back as a rain wherever it is necessary. Who made all these arrangements? So clearly then there are two things to study. The functional aspect of the universe and the origin of the universe. Who made it? So when two questions came, the physics people, the scientists, they said, we will study only the functional aspect of the universe. That's all. The origin of the universe, who made it, we are not concerned very much about that. So there were other set of people. They discussed who made the universe, who is the creator, and why he created, and after having created us, what he expects from us, what is birth, what is pain and pleasure in life, what is death, what is it after the death. All these informations, they were studied by a branch of people whom we call philosophers. So philosophers mainly deal with the origin, the cause of the universe. And they are not worried very much about the functional aspect. So the knowledge got divided into two. Those who worry about the functional aspect of the universe, and the second one, those who remain worried about our birth, our death, our life after that, and what is the purpose of life, and how one should conduct himself in a society. All these questions, they come under philosophy. So we have philosophers who are dealing with these objects, and we are scientists who are dealing with the functional aspect of the universe. So the knowledge got clearly divided into two. In Tamil, பிரபஞ்சத்தினுடைய இயக்கத்தை பற்றி படிப்பவர்களை நாம் விஞ்ஞானிகள் என்கிறோம். இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறு உருவானது, இந்த பிரபஞ்சம் உருவாவதற்கு காரணம் யார், நமது பிறப்பு என்றால் என்ன, இறப்பு என்றால் என்ன, நமது வாழ்க்கை என்றால் என்ன,
நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் பற்றிய படிப்புக்கு பெயர்தான் philosophy. Now, I will request you to focus on what I'm going to say further. When a scientist comes, Newton, Maxwell, J.J. Thomson, Einstein, ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிகள் வரும்போதும் இந்த பிரபஞ்சத்தை பற்றிய புதிய புதிய தத்துவங்கள் உருவாயின. அந்த தத்துவங்களை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக, ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்த தத்துவங்களை சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக, அந்த சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு என்று ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் உருவானது. அதைத்தான் நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ்ன்னு சொல்றோம். ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதை சொல்லித்தரதுக்கு நம்ம யூனிவர்சிட்டிஸ் வச்சிருக்கிறோம், காலேஜஸ் ஆர் தேர். அதே மாதிரி பிலாசபிலையும் ஒவ்வொரு பிலாசபருக்கு பின்னாடி அந்த பிலாசபர் என்ன சொன்னாரோ அதை மக்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு, when philosophy got institutionalized, it became a religion. When the scientists சொல்றாங்களே, the science, in science, when it got institutionalized, it became an university. So இங்க யூனிவர்சிட்டிஸா வந்தது. பிலாசபி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு பிலாசபரும் ஒரு ரிலிஜனை உருவாக்குனாங்க. ஒவ்வொரு பிலாசபருக்கு அப்புறமும் ஒரு ரிலிஜன் வந்தது. நான் நீங்க சயின்டிஸ்டுக்கு, விஞ்ஞானிகளுக்கு வந்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிகளுக்கு பின்னாலும் கருவிகள் உருவாயின, கருவிகள் வந்தது. இப்போ நியூட்டனுக்கு அப்புறமாக ஸ்டீம் என்ஜின், ஹீட் என்ஜின்ஸ், கன் பவுடர், ஏரோப்ளேன்ஸ், ஷிப், த பில்டிங் ஆஃப் எ ஷிப், அப்படி ஒவ்வொரு கருவியாக வந்தது. அப்புறமாக ரீசென்ட்லி when physics came today, என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, from macro world physics went into the micro world. அந்த மைக்ரோ வேர்ல்டுக்கு போறதுக்கு முதல் காரணமாக இருந்தது ஜே.ஜே. தாம்சன் கண்டுபிடித்த எலக்ட்ரான் இன் 1900. அப்போ எலக்ட்ரான் வந்த உடனே எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்தது. அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்புறம் வால்வ்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வந்தது. அப்புறம் அதையும் கொஞ்சம் சுருக்கி சிடி, காம்பேக்ட் டிஸ்க் வந்தது. அப்புறம் மினியேச்சரைஸ் ஆசி பென்ட்ரைவ் வந்தது. அப்புறம் மறுபடியும் நமக்கு கணக்கு போடுறதுக்காக கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்தது. 1940s தான் முதல் கம்ப்யூட்டர், ஈனியாக்னு சொல்ல ஒரு முதல் கம்ப்யூட்டர் இங்கிலாந்துல 1940. ஆனால் அந்த கம்ப்யூட்டர் இட் வாஸ் ஆக்குபைங் த ஹோல் என்டையர் ரூம். தென் மினியேச்சரைசேஷன். இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் தெரியும், சிப்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ த பிசிக்ஸ் டுடே இஸ் கோயிங் இன் டு த மைக்ரோ வேர்ல்டு. அங்கே இருந்து நமக்கு so many instruments வந்துருச்சு. We have laptop, we have pen drive, we have cell phone. ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு நமக்கு. அதனால் இப்போ ஒன்று பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு விஞ்ஞானிக்கு பிறகும் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வருது. ஆனால் பிலாசபியில் ஒவ்வொரு பிலாசபிக்கு அப்புறமும் ஒரு ரிலிஜன் வருது. இங்கே தான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு. இப்போ ஒவ்வொரு பிலாசபரும் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஒரு 3000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போங்க, ஒரு 3000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போயிடலாம். எல்லாருமே 3000-4000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே போகலாமே சார், பை மைண்ட். இந்தியாவில் 3000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக இங்கே மௌரிய சாம்ராஜ்யம் இருக்கு. ஸோ ஒரு அரசாங்கம் இருக்கு, மக்கள் இருக்காங்க, ஒரு கவர்மெண்ட் நடக்குது, எல்லாமே இங்கே இருக்கு. மௌரிய சாம்ராஜ்யங்கள் 3000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக 3000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக மகாவீரர் பிறக்கல. அப்போ அன்னைக்கு ஜைன மதம் இல்லை. புத்தர் அப்ப பிறக்கல 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்ப அங்க பௌத்த மதம் இல்லை. ஏசுபிரான் பிறந்து 2020 தான் ஆகுது. 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏசுபிரான் பிறக்கல. அப்ப அங்க கிறிஸ்டியானிட்டி இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் முகமது நபிகள் வர்றாங்க. 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இஸ்லாமிகள்ல.
அப்படியே போனீங்கன்னா 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எந்த மதமும் கிடையாது. இங்கதான் நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு. ஆக 3000 வருஷங்களுக்கு முன்பாக இந்த மண்ணில் மனிதர்கள் இருந்தார்கள், மதங்கள் இல்லை. அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம வாழ்ந்திருக்கிறோம். அப்புறம் 3000 வருஷத்துக்கு பிற்பாடு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பிலாசபர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. மகாவீரர் ஒரு பிலாசபர் வந்தார், ஜைன மதம்னு வந்துச்சு. அப்புறமாக புத்தர் வந்தார், புத்த மதம் வந்துச்சு. ஏசுபிரான் வந்தார், கிறிஸ்டியானிட்டி வந்துடுச்சு. நபிகள் வந்தார், இஸ்லாம் வந்துடுச்சு. சங்கரர் வந்தார், அத்வையம்னு ஒரு பிரிவு. ராமானுஜர் வந்தார், விசிஷ்ட அத்வைதம்னு இன்னொரு பிரிவு. மத்வர் வந்தார், துவைதம்னு ஒரு பிரிவு. சைவ சித்தாந்தம்னு ஒரு பிரிவு. இப்படி ஒரு பிரிவினைவாதிகளாகவே மதங்களும் சமயங்களும் தோன்றிடுச்சு. சரி, விஞ்ஞானத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, விஞ்ஞானத்தை சொல்லித்தரதுக்காக யூனிவர்சிட்டிஸ் தோன்றுச்சு. ஆனா இங்க பிலாசபர் கண்டுபிடிச்சதை சொல்லி தரதுக்காக மதங்கள் வந்துடுச்சு. வந்ததை பற்றி கூட கவலைப்படலை, ஓகே. பட் மதங்கள் மனிதர்களை பிரித்தன. அங்கதான் நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ பிலாசபருக்கு பின்னாடி ஒரு மதம் வருது. மதம் வந்த உடனே மனிதர்கள் பிரிகிறார்கள். ஆக விஞ்ஞானம் வளர வளர, புதிய புதிய தத்துவங்கள் வர வர நமக்கு கருவிகள் வந்தன. அந்த கருவிகள் நமது வசதியை பெருக்கின. இந்த உலகத்தை ஒரு அப்படியே ஒரு ஒரு சுருக்கிடுச்சு விஞ்ஞானம். ஒரு 10 பட்டனை தட்டினா போதும், உங்க பையன் எங்க இருந்தாலும் பேசலாம். அவன் அமெரிக்கால இருந்தாலும் சரி, ரஷ்யால இருந்தாலும் சரி, இல்லை, அவனை பார்த்துக்கிட்டே பேசலாம். இன்றைக்கு இந்த விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால நீங்க பேங்க்ல போய் கியூல நிக்கிறது இல்லை. ஒரு 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 மணி ஆர்டர் அனுப்புறதுக்கு கியூல நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எந்த சமயத்திலும் பேங்க்ல பணம் போடலாம், எந்த இரவுலையும் பேங்க்ல பணம் எடுக்கலாம். எல்லாமே இப்போ விஞ்ஞானமயமாகி இவ்வளவு கருவிகள் நமக்கு வந்துடுச்சு. அப்ப விஞ்ஞானம் நமக்கு கருவிகளை கொடுத்தன. ஆனால் மெய்ஞானம் என்று சொல்லுகிற பிலாசபி நமக்கு மதங்களை கொடுத்தன. கொடுத்ததோடு அது நம்மை பிரித்தன. ஏன் இந்த பிரிவினைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, விஞ்ஞானத்திற்கும் மெய்ஞானத்திற்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு வருது. விஞ்ஞானத்தில் ஒருவர் வந்து ஒரு தத்துவத்தை கண்டுபிடிக்கிறார், அவரை நம்ம விஞ்ஞானி என்று சொல்லுகிறோம், பெருமைப்படுகிறோம். இப்போ ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, எவ்வளவோ விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சாரு, எவ்வளோ கருவிகள் வந்தன அவரால். அவரை பார்த்தா நமக்கு பெருமைப்படுகிறோம், அவரை மதிக்கிறோம். ஆனால் ஐன்ஸ்டைனுக்கு அப்புறமாக இன்னொருவர் வந்து அவருடைய தத்துவத்தை விட இன்னொரு தத்துவம் கொடுத்தார் என்றால் அந்த புதிய தத்துவத்தை தான் சயின்ஸ் ஏற்கும். ஐன்ஸ்டைன் சொன்னதுனால அந்த தத்துவம் தான் சரின்னு விஞ்ஞானம் சொல்லாது. ஆக விஞ்ஞானத்துல we attach importance to science and not to the scientists. விஞ்ஞானத்துல விஞ்ஞானிகளுக்கு முக்கியம் அல்ல, அவர் சொல்லுகிற விஞ்ஞானத்துக்கு தான் முக்கியம். ஆக ஐன்ஸ்டைனை பாராட்டுவோம், போற்றுவோம். ஆனால் அவர் சொன்னதை விட இன்னொரு விஞ்ஞானம் வந்து விட்டால் அவருடைய விஞ்ஞானத்தை அப்படியே தள்ளி வச்சுட்டு இந்த புதிய விஞ்ஞானத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம், ஈஸியா போயிடுவோம். ஆனால் மெய்ஞானம் என்று சொல்லுகிற இந்த பிலாசபில பார்த்தீங்கன்னா, ரிலிஜனாக வந்த இந்த பிலாசபில பார்த்தோம்னா, பிலாசபில வந்து ரிலிஜன் வரும்போது பலவிதமான ரிலிஜன்ஸ் வந்துருச்சு. அங்க which religion is wrong, which religion is right அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை. You can't say my religion is right. You can't say the other religion is wrong. எந்த ரிலிஜன் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை. எதை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ரிலிஜனை தப்பு சொல்றது, ரைட் சொல்றது? ஆனால் விஞ்ஞானத்தில் சொல்லிடலாம். பிகாஸ் திஸ் ஹியர் இன் சயின்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. வாட் யூ சே மஸ்ட் அக்ரி வித் த அப்சர்வேஷன். ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன்ல அக்ரி ஆனா தான் நீங்க சொல்றதை சரியை நாங்க ஏத்துக்கிறோம், விஞ்ஞானிகள் ஏத்துக்கிடுவாங்க. ஆக இங்க சரியா தப்பான்னு பாக்குறதுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா இங்க ரிலிஜன்ல சரியா தப்பான்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு காமன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கிடையாது. அதனாலதான் எந்த ரிலிஜனையும் நம்ம தப்பு சொல்லவும் முடியல, ரைட் சொல்லவும் முடியல.
ஆக அந்தந்த ரிலிஜனை வந்து இன்னைக்கு ஒரு புதிய தத்துவம் ரிலிஜன்ல வந்தா கூட இல்ல 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் அப்படி சொல்லிட்டாரு, அதுதான் எங்களுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு அங்க என்ன பண்றோம், ரிலிஜனை உருவாக்குனவருக்கு தான் முக்கியம் தரமே தவிர ரிலிஜன்ல வரக்கூடிய செய்திக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது. அதுதான் ரொம்ப வித்தியாசப்பட்டு. ஸோ இன்றைக்கும் ரிலிஜனுக்கு வந்தோம்னா வி டோன்ட் திங்க் ஒரு புதிய தத்துவம் வந்துருச்சு இதுதான் கரெக்ட், நீங்க புதுசுக்கு வர்றது இல்லை. வி ஆல்வேஸ் கோ பை த ஓல்டு. 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு இப்படி சொல்லிட்டாங்க, அதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு நிக்கிறோம். ஆனா விஞ்ஞானத்துல நம்ம அப்படி நிக்கிறது இல்லை. ஆக இந்த விஞ்ஞானத்துல பிறப்பு என்றால் என்ன, நீ எப்படி நடந்துக்கிறனும், இறப்பு என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்ல வந்த அந்த மெய்ஞானிகளிடையே மதங்களிடையே இன்றைக்கு ஒற்றுமை இல்லாததுனால அது எது சொல்றது ரைட்டு எது சொல்றது தப்புன்னு நமக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. அப்படி தெரியாம போகும்போது அவங்க நம்பிக்கையில கூட்டமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்க எந்த கூட்டத்தில் சேரலைன்னா நீ எனக்கு எனிமிங்கிற அளவுக்கு வந்துட்டாங்க. In science, we don't treat anybody as enemy. அவர் அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் படித்தாலும் சரி, நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் படித்தாலும் சரி, அவர் சொல்ற தியரி ரைட்டா தப்பான்னு சொன்னாலும் சரி, பட் வி ஆர் அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். வி டோன்ட் ட்ரீட் எனிபடி இன் சயின்ஸ் ஆஸ் அவர் எனிமி. பட் ரிலிஜனுக்கு வரும்போது என்னுடைய கருத்துக்கு நீ மாற்று கருத்து சொன்னால் நீ எனது எனிமி. யூ ஆர் நாட் ஃபிட் டு லிவ் இன் திஸ் வேர்ல்டு. அந்த அளவுக்கு போயிடுறோம். ஆக விஞ்ஞானத்தினால வந்த கருவிகள் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்தின. ஆனால் நமது பிறப்பு, நமது இறப்பு, நம்ம எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதெல்லாம் சொல்ல வந்த மெய்ஞானம் என்று சொல்லுகிற வழி வந்த இன்றைய மதங்கள் நமக்கு எனிமிகளை கிரியேட் பண்ணிருச்சு. we have created our enemies. ஏன்னா நான் ஒரு பவுண்டரிக்குள்ள இருந்துகிட்டே பேசினேன்னா மற்ற எல்லா பவுண்டரி பீப்புளும் எனிமி ஆயிடுறாங்க. ஸோ அந்த எனிமி ஆன உடனேயே ஐ லூஸ் my ability to love all the people. I lose my ability to serve all the people. ஏன்னா ஒருத்தரை பார்த்த உடனே இவர் எந்த குரூப் அப்படின்னு தான் பார்க்குறேன். அந்த குரூப்பா அவருக்கு உதவி பண்ண வேணாம், அந்த குரூப்பா அவருக்கு அன்பு செலுத்த வேணாம் அப்படின்னு. பிகாஸ் ஆஃப் த சோ கால்ட் ரிலிஜன்ஸ் நம்ம we have lost our power to love people. We have lost our mentality, our ability to serve people. இங்க தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, விஞ்ஞானத்துல we don't treat anybody as our enemy because we admit that is his point of view, that is his point of view. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல எது சரின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொல்லட்டும், அவ்வளவுதான். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொன்னதை ஏத்துக்கிட்டு போறோம். we don't quarrel. அந்த ஒரு மனப்பான்மை, யார் என்ன கருத்து சொன்னாலும் அதை ஒருமித்து பார்த்து எது சரி எது சரியில்லைன்னு பார்க்கக்கூடிய அந்த லாஜிக், அந்த லாஜிக்கோட இன்றைக்கு மதங்கள் இல்லை. மதங்கள்ல ஃபெய்த் தான் இருக்கே தவிர மதங்கள்ல லாஜிக் இல்லை. ஆக இன்னைக்கு என்ன தவறு நடந்து போச்சுன்னா, நம்ம விஞ்ஞானிகள் கொடுத்த எல்லா கருவியும் விஞ்ஞானம் கொடுத்துச்சு. ஆனால் இந்த மனித குலத்தை அவனுடைய நடத்தையை, அவனுடைய பார்வையை திருத்துகிறேன் என்று சொல்லி வந்த அந்த மெய்ஞானத்தில் வந்த மதங்கள் அவனுக்கு சொல்ல வேண்டிய பாடங்களை ஒழுங்காக சொல்லவில்லை. அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, the religions which came to teach love to all have failed to teach in making me to love all. It has created only the enemies. அதனாலதான் விஞ்ஞானம் கொடுத்த கருவியை இன்றைக்கு முறையாக பயன்படுத்துகிறார்களா என்று பார்த்தால் முறையாக பயன்படுத்தல. அதுக்கு காரணம் விஞ்ஞானம் இல்லை, விஞ்ஞானம் கருவியைத்தான் கொடுக்கணும். அவங்களுடைய கேரக்டரை, அவங்களுடைய எபிலிட்டி டு லவ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன்னு சொல்லி வந்த அந்த மதங்கள் இன்று தோற்று போய்விட்டன. Because of the religions, I see somebody else as my enemy. ஆக இப்போ பிசிக்ஸ் டுமாரோ எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பேசணும். இப்போ
ஸோ இப்ப கருவிகளை கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த கருவிகளை முறையாக பயன்படுத்தக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு இல்லை. அந்த பக்குவத்தை தருகிறேன் என்று சொல்லி வந்த அந்த மெய்ஞானிகள் அல்லது மதங்கள் நமக்கு அந்த பக்குவத்தை தரவில்லை. ஏனென்றால் அவங்களுக்குள்ளேயே அடிச்சுக்கிறாங்களே. அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு ரிலிஜன் இன்னொரு ரிலிஜன் அன்பு பாராட்ட முடியவில்லை என்றால் அப்புறம் எப்படி எனக்கு அவங்க அன்பை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க? ஸோ while the scientists are have done their job clearly and given to the society the instruments, the so-called philosophers and religions, they have failed to give me the ability to love all. அதனால இன்னைக்கு ஒவ்வொரு கருவி வரும்போதும் அதை முறையாக பயன்படுத்துகிறவர்களை விட தவறாக பயன்படுத்துவர்கள் தான் அதிகம் இருக்காங்க. அப்போதான் இப்ப நம்ம விஞ்ஞானம் யோசிக்கணும். நம்ம கண்டுபிடிச்ச கருவியை தவறா பயன்படுத்துறாங்களே, அதுக்கு என்ன செய்யணும்? So this is the period when scientists have to think. நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு கருவியை கொடுத்தோம்னா அதை அவன் தவறா பயன்படுத்துறான். ஏன் தவறா பயன்படுத்துறான்? அந்த எதை திருத்துவதற்கு, அவனுடைய பார்வையை திருத்துவதற்கு மதங்கள் உருவானதோ அது அவனை திருத்தல, மாறாக அவனை ஒரு எதிரி ஆக்கிடுச்சு. இப்ப இந்த இடத்துல சயின்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? That is the physics tomorrow. Now, my dear friends, இன்றைய விஞ்ஞானத்துல பார்த்தோம்னா எல்லா விஞ்ஞானிகளும் இன்றைக்கு எங்களுடைய விஞ்ஞானம் ஆரம்பிக்கிறது அடிப்படையான ஒரு துகள்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனால் அந்த அடிப்படையான துகள் எங்கிருந்து வருது, எப்படி தோன்றுச்சு, அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. ஆனால் நாங்கள் ஆரம்பிப்பது அடிப்படையான துகள்ல இருந்து தான் இன்றைய விஞ்ஞானம் ஆரம்பிக்குது. ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிக்கிள் அதிலிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. ஆனால் இப்போ பார்வை, நாளைய விஞ்ஞானம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற பார்வை எனக்கு வருவோமே, ஆனால் அடிப்படை துகளிலிருந்து ஆரம்பிக்கிற இன்றைய விஞ்ஞானிகள் இந்த அடிப்படை துகள் எங்கிருந்து வரக்கூடும் என்பதையும் ஏன் நீங்கள் விஞ்ஞானத்திற்குள் கொண்டு வரக்கூடாது? எந்த ஒன்று இந்த அடிப்படையாக தோன்றுனது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க ஏன் மற்றவர்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணணும்? நீங்களே அதை சயின்ஸ்குள்ள கொண்டு வர வேண்டியதானே? ஆக ஒரு புதிய விஞ்ஞானம் இன்றைக்கு வேண்டியிருக்கிறது. அடிப்படை துகள்களை மட்டுமல்ல, அந்த அடிப்படை துகள்கள் உருவாவதற்கான காரணத்தையும் நாம் விஞ்ஞானத்திற்குள் கொண்டு வரணும். இன்றைக்கு அந்த காரணம் விஞ்ஞானத்திற்கு அப்பால் இருக்கு. விஞ்ஞானத்துக்கு அப்பால் இருக்கிறதுனால தான் மற்றவங்கள அதை கையாண்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு என்னென்னமோ சொல்லி ஒரு இலாஜிக்கலா பல விஷயங்களை சொல்லி வச்சிருக்காங்க. இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு மதமும் ஒவ்வொரு கதையை சொல்லுது. அப்படி இந்த பெரிய பொறுப்பை இந்த மதவாதிகள் விட்டுறாம ஏன் நாம எடுக்கக்கூடாது? ஸோ இன்றைய விஞ்ஞானத்துக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. ஏன்னா விஞ்ஞானிகள் கொடுத்த கருவிகளை எல்லாமே தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஆக இந்த மனிதர்களை திருத்தக்கூடிய, இந்த மனிதர்களுடைய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயத்தையும் ஒரு விஞ்ஞானம் கையில எடுக்கணும். நான் அடிப்படை துகள்ல இருந்து தான் ஆரம்பிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிப்படை துகளுக்கு கீழே அந்த அடிப்படை துகள் எப்படி வந்தது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த விஞ்ஞானத்தை இப்போது நாம் விரிவுபடுத்த வேண்டும். அந்த அடிப்படை துகள் எப்படி வந்தது, அதை யார் உருவாக்கியது, எதற்காக அது உருவாக்கப்பட்டது, அப்படி உருவாக்கிய அந்த நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையெல்லாம் விஞ்ஞானத்திற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். So we must enlarge the base of our science. அந்த பேஸை விரிவுபடுத்தணும். ஏனென்றால் எல்லோருக்கும் தெரியும், விஞ்ஞானிகளுக்கும் தெரியும், நமது முயற்சிகளை விட, நமது திறமையை விட ஏதோ ஒன்றுக்கு மிகப்பெரிய திறமை இருக்கிறதுன்னு விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியும். ஆனா அந்த தெரிகிற அந்த விஷயத்தை ஏன் நம் விஞ்ஞானத்திற்குள் கொண்டு வரக்கூடாது என்று நான் யோசிக்கணும். ஆக இனி வருகிற ஃபியூச்சர் பிசிக்ஸ் துகள்களை மட்டுமன்றி இந்த துகள்கள் உருவாவதற்கான காரணம் என்ன, இந்த துகள்கள் எங்கிருந்து உருவாயின, அப்படி உருவானதில் முதலாவதாக என்ன தோன்றியது, இது எங்கிருந்து தோன்றியது, அங்கிருந்து நாம் எப்படி வந்தோம், நமது பொறுப்பு என்ன,
நாளை நமக்கு இறப்புக்கு பிறகு என்ன ஆகும் என்பதையெல்லாம் விஞ்ஞானத்திற்குள் கொண்டு வரணும். அப்படி விஞ்ஞானத்திற்குள் கொண்டு வந்துட்டு ஆனால் அதுல இந்த அவரு ஒரு இல்லாஜிக்கலாக பேசுகிற அந்த 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 கல்ச்சரே போயிடும். எதை எடுத்தாலும் விஞ்ஞானிகளுடைய பெரிய பலம் என்னன்னா அவன் லாஜிக்கலா தான் பேசுவான். ஒரு விஞ்ஞானி லாஜிக்னு சொல்லும் போது தெரிந்தா சொல்லுவான். ஒரு விஞ்ஞானி தெரியலையா, ஐயா எனக்கு தெரியலேன்றுவான். அவன் தான் விஞ்ஞானி. ஆனால் மதங்கள் அப்படி கிடையாது. தெரியலை என்று அவருக்கு தெரிந்தாலும் அதை ஏதாச்சும் சொல்லி மக்களை திசை திருப்பி விடுவார்கள். அப்ப அந்த திசையிலிருந்து மாற்றி உண்மைக்கு வர்றதுக்கு பல காலமாகும். ஆக உண்மைக்கு வரவிடாமலே நம்மளை தடுத்துருவாங்க. அப்படிப்பட்ட கூட்டங்களில் இருந்து இப்ப இன்றைய விஞ்ஞானிகள், நாளைய விஞ்ஞானிகள் அந்த பொறுப்பை நம்ம கையில் எடுத்துக்கிறோம். எஸ், மை சயின்ஸ் இன் ஃபியூச்சர் வில் டிஸ்கஸ் வேர் ஃப்ரம் த யூனிவர்ஸ் came and what is my life, what is my birth, what is my death, what is the purpose of my life என்பதையெல்லாம் விஞ்ஞானத்துக்குள் கொண்டு வருகிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அகலமான விஞ்ஞானம். நம்ம பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதுதான் நாளைய விஞ்ஞானம், நாளைய பிசிக்ஸ். ஆக ஒரு காலகட்டத்தில் மேக்ரோ வேர்ல்டை மட்டுமே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் மைக்ரோ வேர்ல்டுக்கு வந்தோம். 2 வேர்ல்டுல இருந்து நமக்கு பல அற்புதமான கருவிகள் கிடைச்சது. நமக்கு மைக்ரோ வேர்ல்டு வந்த போது இப்ப எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லணும், ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னா அங்கேயும் இன்விசிபிள தான் நான் பேசுறோம். ஆனால் இன்விசிபிள பேசுறோம், ஆனால் லாஜிக்கலா பேசுறோம். விஞ்ஞானத்துல ஆட்டத்தை யாரும் பார்த்ததில்லை. ஆனா அட்டாமிக் பிசிக்ஸ்னு புக்கு பெருசு பெருசா இருக்கும், யாரும் ஆட்டத்தை பார்த்ததில்லை. ஸோ நமக்கு இன்விசிபிள பேசி பேசி பழக்கம் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டெப், இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாவதற்கான காரணமாக இருக்கிறது ஒன்று இன்விசிபிள். அதையும் விஞ்ஞானத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாமே. அப்படி கொண்டு வந்து விட்டால் எல்லா நாலேஜும் விஞ்ஞானத்துக்குள்ள ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துடும். அப்படி வந்ததற்கு பிறகு, since we are dealing with logic, we will be concerned only with the knowledge, not about the persons. மனிதர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது, மனிதர்கள் சொல்லுகிற கருத்துகளுக்கு தான் முக்கியம். அந்த இடத்துல வரணும்னா எல்லாத்தையும் விஞ்ஞானமயமாக்கணும். ஸோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிசிக்ஸ், ஒரு புதிய விஞ்ஞானத்தை உருவாக்குகிற ஒரு முயற்சி இருக்கு. அந்த முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் நமது உழைப்பெல்லாம் வீணாக போயிடும். நம்ம இவ்வளவு கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு கருவியும் வரும்போது தவறாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு. It pains us. That is what Einstein said. When I discovered E equal to mc square, I never thought that you will use it for making atomic bombs. My hands remain cold-blooded. அப்படின்னு ஐன்ஸ்டைன் சொன்னார். E equal to mc square கண்டுபிடிச்சது நீங்க அட்டாமிக் பாம் செய்யறதுக்காக அல்ல, தவறாக பயன்படுத்துறீங்க. அப்படி தவறாக பயன்படுத்தாது இனிமேலாவது முறையாக பயன்படுத்துகிற ஒரு கலையை, ஒரு கல்ச்சரை வேண்டுமென்றால் எல்லாவற்றையும் நாம் விஞ்ஞானமயமாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, physics yesterday was macro, physics today is micro, and physics tomorrow will be, it will start from, not from particle, it will start from the origin of the universe. நம்மளுடைய முதல் பாடம் ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் தான் ஆரம்பிக்கும் இனி ஃபியூச்சர் சயின்ஸ்ல. இப்போ ஆரிஜின்ல ஆரம்பிக்கிறது இல்லை. இப்போ நம்ம எதில் ஆரம்பிக்கிறோம்? ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகள் தான் ஆரம்பிக்கிறோம். அதுக்கு கீழே நம்மளா இன்னும் இறங்கலை. ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகிள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிற விஞ்ஞானத்தை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தி அந்த ஃபண்டமெண்டலுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிற ஒரு காரணம் இருக்கே, ஒரு 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 மூலம் இருக்கே, ஒரு ரூட் காஸ் இருக்கே, அங்கிருந்து விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பிக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய விஞ்ஞானத்தை தான் நம்மால் முடிந்த அளவுக்கு நாம் இப்போது உருவாக்க முயற்சி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். இப்படி முயற்சி செய்யும் போது எல்லாத்தையுமே ஒரு லாஜிக்கலாக பேசக்கூடிய ஒரு கல்ச்சர் நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதில் ஒரே ஒரு லாஜிக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரே ஒரு லாஜிக் மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த புதிய விஞ்ஞானத்தை நம்ம முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். அந்த புதிய விஞ்ஞானம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. பார்ட்டிக்கல்ல மட்டும் நிற்காம அதுக்கும் அடிப்படையாக போய் ஆரிஜின்ல இருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானம், பிகினிங் ஃப்ரம் த பிகினிங்
அப்படிங்கிற விஞ்ஞானம். Now our slogan is beginning from the beginning. எந்த ஒன்று ஆரம்பித்ததோ அந்த ஒன்றிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானத்திற்கு நம்ம வர வேண்டும். இப்ப அந்த விஞ்ஞானத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மட்டும் பேசணும்னா, ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, பிரபஞ்சம் எவ்வளவு பெரியதுன்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பிரபஞ்சத்தை ஒரு பெரிய ஸ்பியராக நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, ஒரு அதுல ஸ்பியருக்கு ஒரு டயமீட்டர் போட்டீங்கன்னா, இந்த பக்கத்துல இருந்து ஒரு டயமீட்டருடைய இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு எண்டுக்கு போகணும்னா எத்தனை கோடி வருஷங்கள் ஆகும்? லைட் ஸ்பீட்ல போனீங்கன்னா 2 lakhs, அப்ராக்சிமேட் 2 lakhs per second, 2 lakhs per second ஸ்பீட்ல நீங்க போனீங்கன்னா 3000 கோடி வருஷங்கள் ஆகும். பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு எண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எண்டு போறதுக்கு 3000 கோடி வருஷங்கள். எந்த ஸ்பீட்ல போனா? 2 lakhs per second. அந்த ஸ்பீட்ல போனா அவ்வளவு பெரியது இந்த பிரபஞ்சம். அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கிய ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட பெரிதாகத்தானே இருக்கணும். இப்பதான் லாஜிக், இதுதான் சயின்ஸ் லாஜிக். பிரபஞ்சமே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, இதை உருவாக்கியது ஒன்று உண்டு என்றால் அந்த உருவாக்கியது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட பெரிதாகத்தானே இருக்கணும். லாஜிக் நம்பர் 1. அப்படி பெரிதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது பிரபஞ்சத்திற்கும் அப்பால இருக்கணுமே, இதை விட பெருசாச்சு அது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நாம் வாழ்கிற பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாலையும் இருக்கக்கூடியது ஒன்றே ஒன்றுதான், ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸ் ஒன்றுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட பெரிதாக இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாலும் இருக்கிறது. ஆக நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டிய இடம் ஸ்பேஸ். அந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வருது. இந்த பிரபஞ்சத்தில் மற்ற விஷயங்கள்லாம் எப்படி அந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து வந்து 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 அப்போ எப்படி நாம வந்திருக்கிறதெல்லாம் ஒரு புதிய விஞ்ஞானம் ஆரம்பிக்கணும். ஆக நாம் தொடங்க வேண்டிய புதிய விஞ்ஞானம் பார்ட்டிகள்ல இருந்து ஆரம்பிக்க கூடாது, ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். பிகின் ஃப்ரம் த பிகினிங். அப்படிப்பட்ட ஒரு புதிய விஞ்ஞானத்தை நாம் இப்போது உருவாக்கி கொண்டு வருகிறோம் என்பதை தெரிவிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Our work may be a small drop, not even a drop, but இந்த கல்ச்சர் ஆரம்பிச்சாச்சு. விஞ்ஞானத்திற்குள்ளாக ஆரிஜனை பத்தி பேசக்கூடிய கல்ச்சர் ஆரம்பிச்சாச்சு. இது நம்மளை விட திறமசாலிகள் எவ்வளோ பேர் வருவாங்க. அந்த திறமசாலிகள் இதை எடுத்து செய்யும் போது நம்ம விஞ்ஞானத்துல இரண்டும் வந்துடும். ஒரு கருவியும் வரும், அதே சமயத்துல அந்த கருவியை நாம் எப்படி உபயோகிக்க வேண்டும் என்று சொல்லித் தருகிற பாடமும் வரும். அந்த இரண்டும் வரும்போதுதான் கருவிகளை நாம் தவறாக பயன்படுத்த மாட்டோம். ஆக நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஹிஸ்டரியில ஒரு சண்டை ஆரம்பிப்பதற்கு விஞ்ஞானம் காரணமாக இருந்ததில்லை. விஞ்ஞானம் ஒருபோதும் ஒரு காரணமாக இருந்ததில்லை. நீ நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கிற, நான் அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கிறேன், நீ வேற நான் வேறன்னு சண்டைக்கு காரணமாக பிசிக்ஸ் இருந்ததில்லை. ஆனால் இந்த சண்டைகளுக்கெல்லாம் முக்கியமாக இன்று காரணமாக இருப்பது மதங்கள் தான். ஆக இந்த காரணத்தை அகற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் எந்த ஒன்றை மதங்கள் நாங்கள் சொல்லித் தருகிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்ததோ அதை நாங்களே சொல்லிக் கொடுத்தோம்யா அப்படின்னு விஞ்ஞானத்தில் எடுத்துக்கிறோம். அப்படி விஞ்ஞானத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அதை நாம் சொல்லித் தருவோமே ஆனால் நமக்கு we don't have enemies at all are our brothers. அப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஒவ்வொரு கருவியும் மற்றவர்களுடைய நன்மைக்கே பயன்படுத்தக்கூடிய கல்ச்சர் அப்போதுதான் வரும். அந்த புதிய விஞ்ஞானத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும். அதுதான் பிசிக்ஸ் டுமாரோ என்று சொல்லி இந்த நேரத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பத்திற்கு நான் மிகுந்த நன்றி செலுத்துகிறேன். கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் எனது நண்பர் லெனின் ஐயா அவர்களுக்கும் மாணவர் செல்வங்களுக்கும் ஒரு மிகுந்த நன்றியை செலுத்தி இந்த உரையை நாம் நிறைவு செய்கிறோம். ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேட்கலாம். ஐயா கேள்வி இல்லைங்க ஐயா, அப்படியே முடிச்சுக்கலாங்க ஐயா. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமாம்.
வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. Thanks for imparting this logical insight of future physics among us. There is a saying that philosophy of science without history of science is empty. History of science without philosophy of science is blind. Of course, it is true. As Sir said, when science and religion go hand in hand, world will be the best place to live. With this advice of yours, we being the future citizens will try our best in making the future physics more logical and friendly. Thank you, sir. Now I request Ms. Niveta, Assistant Professor, Physics, to propose the words of gratitude. Thank you, Kritika. Thank you, sir. Respected Chief Guest, Principal, HOD, staffs, and students, it's a great honor to propose the vote of thanks. First, I would like to thank our Chief Guest for enlightening us with this knowledge. And today's webinar was full of knowledge and interesting thoughts about yesterday's physics, today, and tomorrow's view. I'm sure this knowledge will help our students and everyone in future, sir. Thank you for your valuable time, sir. And I would like to thank our principal for his constant support and encouragement throughout in every events. And I thank our HOD for organizing this webinar. And I thank our staff members and students of SNMV College for their valuable support. And once again, I thank all for your cordial cooperation. Thank you. Thank you, sir. வாழ்க வளமுடன். ஓகே, க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாங்க.